پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ طے ہوا ہے وہ بیسیکلی ہے تو دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے، لیکن اس کی گونج پورے خطے میں سنائی دے رہی ہے، خاص کر انڈیا میں۔ انڈیا والے اتنے کیوں تڑپ رہے ہیں ویسے؟ دیکھیں اب اس کی ایک شک جو ہے وہ کیا ہے کرن، کہ جب کسی ملک پہ حملہ ہوگا تو وہ دوسرے ملک پہ حملہ ہوگا، مین یور اینمی از مائی اینمی، تمہارا دشمن میرا دشمن۔ تو اب کبھی اگر لائن آف کنٹرول پہ کچھ آتش بازی ہوتی ہے یا بیٹھے بیٹھے وہ مرید کے پہ کوئی میزائل یا کسی نے کوئی اس طرح حرکت کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ میزائل مرید کے پہ نہیں مار رہے، آپ وہ میزائل جدہ پہ تصور کیا جائے گا، تو انڈیا میں مسئلہ تو ہونا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی کسی نے بھی پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی ایک کے ساتھ چھیڑخانی کی تو یہ دونوں ممالک مل کے اس کو کچڑائیں گے؟ ہاں دیکھیں انڈیا کا یہ خوف جو ہے نا وہ ایسا بے جا بھی نہیں ہے، خاص کر جو ساری گلف کنٹریز ہیں اور سعودی عرب، وہ اب امریکہ پہ ان کی جو ڈپینڈنس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اور پاکستان، ترکی، چائنا، ایون ایران، یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس میں یہ گلف کنٹریز بھی اب شامل ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ دو ملکوں کے لیے چیلنج ہے، انڈیا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ دراصل کرن آپ کے ذہن پہ سارا انڈیا سوار ہے، ورنہ یہ چیلنج جو ہے نا امریکہ کو بھی ہو رہا ہے۔ اوکے، یعنی کہ انڈیا کی اگر میں سفیر کی بات کروں، سابق سفیر کی بات کروں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ابھی تک تو کوئی اثرات نہیں ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں اگر ہم انڈیا پہ صرف اپنا موقف رکھیں تو۔ ہاں نہیں، انڈیا کے جو ہے وہ خلیج کی جو ساری کنٹریز ہیں ان سے اس کٹ آف تقریباً ہو جائے گا، اور اسی طرح امریکہ کی جو وہ انفلوئنس ہے اس کو بھی آپ ذرا فوکس کریں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ پھر انڈیا پہ آ رہی ہیں۔ انڈیا کے کون سے سفیر نے بیان دیا ہے؟ یہ سابق سفیر ہیں، ان کا نام ہے تلمیز احمد۔ بہت اچھے سفیر تھے، ان کی زیادہ تر پوسٹنگ جو ہے نا یہ گلف کنٹریز میں ہی رہی ہیں۔ لیکن یہ معاہدہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اسرائیل کی طرف سے قطر پر حملہ ہوا، اور اسرائیل کو ہم انڈیا کا ساتھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے زیادہ فوکس انڈیا چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کرن، یہ دفاعی معاہدے کب ہوتے ہیں؟ جب کسی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے نا، آپ کو اپنے کیا نام ہے کوئی دوست اور وہ کب یاد آتے ہیں؟ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہو۔ اس سے پہلے تو یہ آپس کی بات ہے، یہ گلف کنٹریز بھی ہمیں کچھ زیادہ لیفٹ شفٹ نہیں کرا رہے تھے، یہ جب سے قطر پہ ایک میزائل لگا ہے، اور ایون جب ایران پہ حملہ ہوا تو وہ سارے عرب کنٹریز سے ایک طرف کر گئے، یار ایران آپ کیا کرتے ہیں، عرب ایک سے لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ اب اسرائیل ایک روگ سٹیٹ ہے، اس نے ہر جگہ پنگے لیے ہوئے ہیں، تو اس نے جب قطر پہ اٹیک کیا تو ذرا تھوڑی سی تشویش کی لہر جسے کہتے ہیں گلف میں ہوئی ہے، تو اس پھر جو ایم بی ایس ہیں وہ ایک بہت ہی وائبرنٹ اور ذرا فارورڈ لکنگ قسم کے وہ رولر ہیں، تو انہوں نے فوراً کال کی، واٹس ایپ کیا کہ شہباز بھائی کہاں ہیں آپ؟ تو وہ قطر سے لڑکے لے کے پہنچے وہ سیدھا قطر سے انہوں نے فلائٹ پکڑی، بس وہ گئے جناب۔ وہ کیا استقبال ہوا وہ کہ جب جو ہی جہاز انٹر ہوا نا سعودی ایئر اسپیس میں، آپ نے تو وہ سین دیکھے ہی ہے، تو وہ جناب ادھر F-16، ادھر F-15، ادھر فلاں جیٹ، وہ تو کوئی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنے رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ کوئی امیر بندہ نہیں آ جاتا تو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، تو اس طرح کا ہو رہا تھا۔ پہلے ہم جاتے تھے وہ کسی نا چھوٹے گورنر کو بھیج دیتے کہ جائیں یار وہ آئے تو ان کو لے آئیں۔ پاکستان میں اگر وزیر دفاع کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو رسائی ہوگی، اور معاہدہ دفاعی ہے، جارحانہ نہیں، لیکن اگر کوئی کسی ایک ملک پر حرف آئے گا تو دونوں ممالک یا پاکستان کی جوہری طاقت بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پاکستان کی پاور کیا ہے؟ پاکستان کی پاور ہے نیوکلیئر آرم، لیکن یہ نیوکلیئر آرم ہم بار بار کہتے ہیں یہ ڈیٹرنس ہے کہ بھئی ہم اپنے اوپر حملہ روکنے کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا، نہ کہ کسی کے اوپر ہم نے بم پھاڑنا ہے۔ تو سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں تو ہم پورے دل و جان کے ساتھ گئے ہیں، ہماری جیب میں اور کچھ نہیں، آپس کی بات ہے۔ یہ ہماری آرمی ماشاءاللہ بہت پروفیشنل ہے، لیکن ہمارا اسلحہ تو دیکھیں نا سارا چائنا کا ہے یا
بس चाइना ही है, ठीक है, और कुछ हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है, लेकिन उनके सबके ऊपर जो है ना वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है ना, दैट इज द ओनली कवर, जिससे सऊदी अरब को एक पावर मिलती है और पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री बनता है. एक द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है हम, कोई मजाक नहीं है. आपने इससे पहले बात की पाकिस्तान के शानदार प्रोटोकॉल की जब सऊदी अरब में एंटर हुए. कुछ लोग इन सब प्रोटोकॉल को उनके नेशनल डे का हिस्सा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को या शहबाज शरीफ को ख़ास कर कोई इस तरह की अहमियत हासिल नहीं हुई है, बल्कि वो उनकी डेली की प्रैक्टिसेस थी जो कि उनके नेशनल डे के हवाले से हो रही थी, तो वो बस उसका प्रोटोकॉल उन्होंने बना दिया और ये वो सब कुछ. लेकिन उसके बरक्स मैंने देखा है कि एक सऊदी अरब का झंडा था और एक पाकिस्तान का झंडा था. उनके वो जो है मोटरवेज वगैरह या रास्ते हैं जहाँ से वो प्रोटोकॉल गुजर रहा था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में बैठ के भी लोग कोई इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़े हैं जो कि देखने में और सुनने में बिल्कुल झूठ लग रही हैं. भाई बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है. एक उसकी जो वाइब्रेंस है, उसके जो रिपल इफेक्ट हैं, वो पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं. जिस दिन ये डिफेंस पैक्ट हुआ उसी दिन मैंने टाइम्स ऑफ इसराइल को वो किया, उनकी सेकंड लीड की उनके वेब पे कि जी न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंटर डिफेंस पैक्ट. ठीक है, अब ये उसमें ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसे मेरे ख्याल में इंडिया को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा मसला बनेगा इजराइल के साथ, जिसके एक्सेप्शनिस्ट वो थोड़े अजायम हैं. इंडिया के साथ तो हमारे वो पुराने चलते रहते हैं, उसमें शायद सऊदी अरेबिया को हम ज़्यादा तकलीफ़ ना ही दें. हम खुद ही एक पायलट शैलट से हम वो काम कर लेंगे. बस वो 2-4 चाय के कप हमारे ज़्यादा आपको पता ही है ना अरेंज करने पड़ते हैं. बाकी इसका जो ज़्यादा कनेक्शन है वो इजराइल के अज़ाइम के साथ है. यानी कि आप कह रहे हैं कि खत्ते में जिस तरह की सिचुएशन बदल रही थी और पहले हमें लग रहा था कि शायद कोई और कंट्री या शायद इंडिया बड़ा अपने आप को फन्ने खां समझ रहा है, वो सिचुएशन चेंज होकर पाकिस्तान के हक में कन्वर्ट हो रही है, हर तरफ से पाकिस्तान को वाह हो रही है. हाँ, ये देखें, ये सिचुएशन, ये पूरी गेम कब चेंज हुई किरण? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है ना. हम ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहते हैं? हम अपना कहें भाई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, तो मार का हक, उसके बाद चेंज हुई है कि जिस एतमाद के साथ पाकिस्तान ने एक इंडियन एग्रेशन का मुकाबला किया, तो उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक जो है ना पाकिस्तान अहम कंट्री के तौर पे सामने आया है और पाकिस्तान पे उनका एतमाद बढ़ा है कि जो एक राफेल और रशियन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यूके के असले और अमेरिका के, उसके मुकाबले में हमारे पास सिर्फ हमारी प्रोफेशनल फोर्स थी और मेरे ख्याल में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी जिसकी कोई ज़्यादा दुनिया में उस वक्त तक हाइप नहीं थी, ना मार्केट थी. हमने बस एतमाद के साथ उसका मुकाबला किया. अब वहाँ से जो चाइना की मार्केट बहुत बढ़ गई है, साथ साथ अपने जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारा ये जो एतमाद का रिश्ता है वो मार का ऑपरेशन मार का हक या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस उसके बाद हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर कह दें. उसकी नाकामी के बाद ये सारी गेम चेंज हुई है. तो इंडिया के कंसर्न जो इस डिफेंस पैक्ट पे हो रहे हैं वो बिल्कुल उनकी अपनी जगह वैलिडिटी है और उनको परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि इस जंग के बाद इंडिया से डिप्लोमेटिक इतने ब्लंडर हो रहे हैं. आपने देखा कि अमेरिका ने उसको वो मोदी को इस 75th उसकी बर्थडे थी, उस पर ये सबसे बड़ा अच्छा गिफ्ट जो है ना ये MBS और शहबाज शरीफ ने भेजा है कि ये ले जी. और हमने भी एक वीडियो की थी उनकी बर्थडे पे. तो अब इस तरह के उनको ये सरप्राइजेज मिलते रहेंगे. तो बेहतर ये है कि मोदी जी हैप्पी 75th बर्थडे, अब अपनी टर्म पूरी करें और एक तरफ हो जाए ताकि दुनिया में अमन फैले, रीजन में अमन फैले, पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक अच्छे नेबर्स की तरह रहे. दैट्स इट. मैं कल उमर चीमा की एक ट्वीट पढ़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि
अरबों को पाकिस्तान चाहिए जबकि पाकिस्तान को अरबों चाहिए। अब ये अरबों जो हैं एक आइन वाला है और एक अलिफ वाला है। मीम्स यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। बहरहाल वीडियो का इख्तिताम इस नोट पे करते हैं कि पाकिस्तान को वाकई ही अरब ममालिक में पजीराई हासिल है, लेकिन वो एशिया में एक नया पावर हाउस बन के निकल रहा है। उम्मीद करते हैं जो भी हो अच्छा हो।